انور اردو ہائی اسکول سیرپور کاغذ نگر کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس ادارے میں 10ویں جماعت کا آغاز ہوئے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ماضی کے ان یادگار لمحات کو یاد کرنے اور مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے عزم کے ساتھ اسکول انتظامیہ کمیٹی نے 10ویں جماعت کے قیام کو 25 سال مکمل ہونے پر شاندار سلور جوبلی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس کے تحت کامیاب کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے میں مہمان شعراء کی حیثیت سے بین الاقوامی شہرت یافتہ جن شعراء کرام نے شرکت کی، ان میں نعیم اختر خادمی، جناب فاروق شکیل، حامد بھساولی، نکھت امروہی، ٹپیکل جگتیالی، التمش طالب، وحید گلشن، جناب اشفاق اصفی، بیلن نظام آبادی، میاں مخدوم شاکر، شیخ احمد ضیاء۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض جناب ابرار کاشف نے بہترین انداز میں کیا۔ اس کے علاوہ میزبان شعراء میں داؤد احمد صوفی، عارف الدین راہی، تنویر تاج، عطا الرحمان عطا، صدیق احمد نے بھی اپنا کلام سنایا۔ تمام شعراء نے مشاعرے کو کامیابی عطا کی۔ اس موقع پر مشاعرہ کمیٹی کے صدر متین پاشا، ممبر سردار خان، صدر بزم اردو ادب اسرار احمد کے علاوہ دیگر ممبرز موجود تھے۔ رات دیر گئے مشاعرہ کا اختتام عمل میں آیا۔ سیرپور کاغذ نگر میں انور اردو ہائی اسکول کی 10ویں جماعت کے قیام ہو کر 25 سالہ سلور جوبلی پر ایک کل ہند مشاعرہ و ادبی اجلاس کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت جناب اسماعیل علی خان، سابقہ چیئرمین الیکٹریسٹی بورڈ ریگولر اتھارٹی کمیشن تلنگانہ نے کی، جبکہ خصوصی مہمانوں میں رکن اسمبلی سیرپور کونیرو کونپا اور محمد صدام حسین، چیئرمین بلدیہ کاغذ نگر کے علاوہ جناب عبدالشکیل، جنرل سیکریٹری مائنارٹی سیل کانگریس پارٹی موجود تھے۔ مشاعرے سے پہلے ادبی اجلاس منعقد ہوا۔ جناب عارف الدین راہی، کنوینر مشاعرہ، نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر حکومت سے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ حاصل کرنے والے ریٹائرڈ اساتذہ کی بھی گلپوشی و شال پوشی کی گئی اور میمونٹو دیا گیا۔ آج کے اس کامیاب مشاعرے کے انعقاد میں میرے تمام طلباء طالبات، میرے ساتھی اساتذہ اور پھر کمیٹی کے ذمہ داران نے میرا بہت اچھا ساتھ دیا، اور خاص طور سے ان کی محنت ہی تھی جو رنگ لائی کہ آج کا مشاعرہ ہمارا کامیاب مشاعرہ کہلائے۔ کبھی جبکہ بارش کا موسم شروع ہو چکا تھا، برسات شروع ہو چکی تھی، تھوڑی دیر کے لیے ہم کو تو مشاعرہ کینسل کرنے کی نوبت آ گئی تھی، لیکن ان لوگوں کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ مشاعرہ بہت ہی کامیاب رہا، جس کے لیے میں فرداً میرے طلباء اور پھر ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھی اساتذہ اور میرے ساتھی احباب اور بالخصوص اس کمیٹی کے جو مشاعرہ کمیٹی کے جو ذمہ داران تھے، ان سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب نے مل کر انور اسکول کو کامیاب کیا۔ یہ مشاعرے کو نہیں بلکہ انور اسکول کو کامیاب کیا، اور ہم یہ عہد کریں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہر وہ پروگرام کو اسی طرح کامیاب کرتے ہوئے آئیں گے۔ اسی عہد کے ساتھ میں بالخصوص یہاں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے جو میڈیا پرسنلز ہے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بالخصوص ہمارے مقفم صاحب اور پھر ہمارے ون چینل کے جو ذمہ داران تھے وہ لوگ یعنی بہت کوشش کیے، بارش آنے کے باوجود بھی کیا ہے وہ لوگ اس کو ایڈجسٹ کرنے میں کچھ پریشانی بھی ہوئی تو اس کو دور کرتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ کیا، اور پھر جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہوئے تھے ان لوگوں کے گھروں تک اس مشاعرے کو پہنچایا۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے گھروں تک یہ مشاعرہ پہنچا، اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس مشاعرے کا مشاہدہ کیے۔ وہ تمام لوگ بھی مجھے فون کرتے ہوئے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم اس بارش کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن ون چینل کی وجہ سے ہم گھر بیٹھے اس مشاعرے کا مشاہدہ کیے، تو میں ان کی طرف سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس کامیاب مشاعرے کے لیے انور اردو ہائی اسکول کی طرف سے جو انعقاد کیا گیا، اس کے لیے میں بحیثیت بزم اردو ادب صدر کی حیثیت سے میں میری پوری کمیٹی کی طرف سے انور اردو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب جناب عارف الدین راہی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے یہ مشاعرہ نہایت کامیاب اور ایک تاریخی مشاعرہ ثابت ہوا، اور ان کا سلیکشن جو باہر کے شعراء حضرات کا کیے وہ
पहली बार इतने अच्छे शोरा एक जगह जमा करने में मैं आरिफ साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा और पूरी कमेटी को भी बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी हिम्मत से इन नासाजगार हालात में भी इस मुशायरे का इनेकाद किया और जितने लोग इस मुशायरे की कामयाबी के लिए साथ दिए हैं उन सब का भी फर्दन शुक्रिया अदा करूंगा। मैं इस कामयाबी के लिए बहुत मुबारकबाद दूंगा और ख़ास करके मुखफ़म साहब का उनकी ज़ाती दिलचस्पी ख़ासकर थी कि शुरू से जब से ये मुशायरे के वास्ते बातचीत चल रही थी, जब से इनका ताउन रहा है और आखिर तक के ताउन रहा है, बल्कि इस मुशायरे को पूरे हिंदुस्तान में बल्कि नहीं बैरून मुल्क तक के पहुंचाने में मुखफ़म साहब का बहुत ज़्यादा साथ रहा है और उनका बहुत मैं मुबारकबाद दूंगा। मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुखफ़म साहब को मुबारकबाद दूंगा और ये स्कूल की कामयाबी व कामरानी के लिए हमेशा दुआगो रहूँगा और मेरा ताउन हमेशा रहूँगा। अल्लाह चाहे कि मैं दुआगो हूँ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह अभी मुशायरे का प्रोग्राम इख्तिताम पे पहुंचा, जिसकी हम सबको बड़ी खुशी हुई, लेकिन इसकी कामयाबी का सहरा ख़ास तौर पर मैं समझता हूं कि मीडिया वालों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको निभाया है। जबकि मौसम साजगार नहीं था, फिर भी इन्होंने हमारे मुफक्खम भाई के तरफ से इनवाइट किए गए ज़मीर अहमद साहब जो कि महाराष्ट्र नांदेड़ के हैं, जिन्होंने वन चैनल जिसके मैं समझता हूँ 6 लाख कुछ सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अच्छी कारकर्दगी और अपनी हिम्मत के साथ इस प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाया, लाइव दिया, जिसमें एक मुझे भी ख़ास तौर पे मैसेजेस आ रहे थे। मेरे साथी जो इस वक्त यानी हमारे सिल्वर जुबली का प्रोग्राम है, ये 25 साल हो चुके हैं, तो 25 साल के अंदर हमारे बॉयज़ यानी लड़के और लड़कियां कई फ़ॉरेन में भी हैं, दुबई में हैं, सऊदी में हैं, उन्होंने लाइव मुशायरे का मुशाहिदा किया, जिसके लिए ख़ास तौर पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो मैं समझता हूँ इसका सहरा हमारे मीडिया वालों को, जो कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक जो है इस मुशायरे को कामयाब तरीके से पहुँचाया, और साथ ही साथ हमारे मुशायरा कन्वीनर साहब आरिफुद्दीन राही जो हमारे हेडमास्टर उस्ताद हैं, उनके नक्शे क़दम पे चलते हुए आज हम कुछ छोटी सी मेहनत या कोशिश की है जो हमको एक आगे सीखने का मौका मिला। और ख़ास तौर पर मैं हमारे मुफक्खम हमारे सिरपुर कागज़ नगर के इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, उनको जो है मैं अपने दिल की गहराइयों से जो है इसकी मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। बाद-ए-आज़ा जनाब सद्दाम हुसैन चेयरमैन बल्दिया ने अपने खिताब में कहा कि अनवर उर्दू हाई स्कूल तरक्की का एक मुनफरिद मुकाम है जो तरक्की की तरफ गामजन है। इस उर्दू स्कूल से तलबा तालीम हासिल करके सरकारी नौकरियों और अरब ममालिक में काम कर रहे हैं। उन्होंने अनवर उर्दू स्कूल की टीम को मुबारकबाद पेश की। चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तवक्कुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने तक। शायर जो बुजुर्ग आए सबको सलाम मेरा, और आज मेरे को इनवाइट किए आरिफ साहब को और अनवर उर्दू स्कूल के कमेटी मेंबर सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इसमें इनवाइट किए सो उसको। और सामने जो बैठे सब भाई लोग, मेरा कागज़नगर के भाई लोग सबको सलाम, और सोफी साहब जैसे बुजुर्ग लोगों को भी मेरा सलाम। उर्दू पूरा उर्दू को पंडित लोग हैं इधर, और मैं वो नट मारते मारते बात किया तो कैसा रहता, अच्छा नहीं। तो मैं स्टेज पे आते ही आरिफ साहब बोला आप नीचे बैठना मुश्किल होता, मैं कुर्सी मंगाता बोल के। मैं सोचा ये शायर साहब लोग आए बाहर से, शायर लोग आए तो कैसा शेर शायरी सुनाते, पहले लीडर का ऊपर सुनाते और बाद में सरदार जी का ऊपर सुनाते। तो आते आते बुढ़ा एमएलए को चुन लिया बोल के कहीं शेर सुना देंगे, फिर परेशानी होता बोल के मैं कैसे भी करके नीचे बैठा। लीडर बोलते ही और खास करके एमएलए बोलते ही दो इधर से दो इधर से चार दिखता। तो मैं शायर लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, पूरा एमएलए ऐसा नहीं रहता, जरा दुबले पतले भी रहता, जरा दुबले पतले भी रहते, जरा उनको भी जरा ख्याल करिए।